औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो दोस्तों इंडिया ने एक शोशा शुरू कर लिया। अपने बंदे इंटैलीजेंस से लाउंदा, उन्होंने असला दिंदा, उन्होंने को बंदे 8-10 मरवाउंदा ते ना किदा ला दिंदा पाकिस्तान का। पाकिस्तान उन्हें फीका बना छड्डिया कि हर इल्जाम उत्ते कीड़ी मर जाती है तो पाकिस्तान का नाम लगदा, उत्ते मक्खी मर जाती है पाकिस्तान का नाम लग जाता, तो पाकिस्तान के अंदर साडियां गड्डियां तबाह कर देंदे ने, साडे सफारतखाने ते हमले कर देंदे ने, साडे अदारियां ते हमले कर देंदे ने, ते असीं इन्ने जोगे नहीं हैं कि इंडिया का नाम ही लै सकीए। इन्नी बुज़दिली की आ। दोस्तों अज मैं कंपेयर करके देखना चाहना, दसना चाहना। अव्वल तो दोस्तों को बहुत ज़्यादा पता, मेरे तो भी शायद ज़्यादा पता होगा, लेकिन अज मैं एक कंपैरेटिव स्टडी तुहाडे सामने रखन लगा जिहदे च इंडिया और पाकिस्तान नूं थोड़ा जिहा मुआजना असीं करना कि इंडिया और पाकिस्तान च की चीज़ां किस लैवल ते ने। दोस्तों इंडिया के सूबे 28 रैगूलर सूबे ने और 8 के उत्ते मरकज़ के कंट्रोल ने, यानी किन्ने बन के 36 सूबे ने। उहदे मुकाबले च पाकिस्तान के सूबे किन्ने ने? 4 सूबे कंटीन्यूस ने और 2 साडे, एक कश्मीर और उन्होंने असी मतलब एक सूबा तो नहीं कह सकते, वो कश्मीर साडा आज़ाद इलाका वे, जिहदे नाल ही दूसरा साडा है अपने की उन्होंने कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। अगर असीं देखिए इकानमी के लिहाज ना, इंडिया की इकानमी 4 ट्रिलियन जदों कि साडे पाकिस्तान की 350 बिलियन, यानी कोई मुकाबला नहीं। ग्रोथ रेट इंडिया का 6%, इमरान दौर साडा भी 6% सी, हुण 1%। बेरोजगारी इंडिया सिर्फ 3%, जदों कि साडे इस तो बहुत ज़्यादा। आबादी इंडिया तकरीबन 1.5 अरब, साडी आबादी 25 करोड़, यानी तुसीं अंदाज़ा करो साडा 6 गुना उससे ज़्यादा, और साडा रकबा उसका तकरीबन 4 गुना ज़्यादा। हुण फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान तो इन्ने जोगा ही नहीं है कि फॉल्स फ्लैग कर सके। आ जाके साडी हुकूमत अगर कोई पुट्ठा काम करेगी तो अपने लोगों के खिलाफ ही करेगी, लेकिन इंडिया जदों भी फॉल्स फ्लैग करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा या किसी होर मुल्क के खिलाफ करेगा, क्योंकि इंडिया ने भूटान हो गया, नेपाल हो गया, छोटे छोटे मुल्क जिहड़े नाल ने, अपने बांग्लादेश हो गया, इन्हों एक सिक्किम हो गया, सिक्किम तो खैर कब्जा ही कर लिया उन्हें, इन्हों ब्लैकमेल करने वास्ते उन्हें कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करता रहिंदा, और उन्होंने उत्ते ईवन इत्थों तक कि उन्होंने सैकटरी, वजीर, चीफ जस्टिस वगैरह, चीफ सैकटरी, उन्होंने तैनातियां भी इंडिया की आशीर्वाद ना होंदियां ने। हुण बांग्लादेश ने कुछ बहरहाल जुरत दिखाई आ, और इंडिया यही चाहता कि पाकिस्तान से भी वह इस तरह का ही असर हो जिस तरह उन्होंने बाकी मुल्कों के उपर है। लेकिन पिछले दौर च खसूसी तौर पर मैं एक दौर बहुत अच्छी तरह याद भी कराँगा और तो अपने पाकिस्तानी भाइयों को याद भी करवाना चाहवागा, जदों इंडिया ने बार्डर पर लिया के फौजा लगा दित्तियां सी ते जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की उदों हुकूमत सी, 100 लोगों को गाला कढ़न उस बंदे नूं, लेकिन उस बंदे ने इन्नी जुरत दिखाई सी कि हुण तक उस तो बाद सिर्फ एक बंदे ने जुरत दिखाई है जिन्हें तैयारे कराए सी कि उसकी जुरत ये सी कि इत्थों इंडिया चला गया, फ्लाइट लई इंडिया जा वड़िया, मैं क्रिकेट देखना आया, उत्थे जाके 2 लफ्ज़ ही उन्हें गल की राजीव गांधी नाल। उन्हें कहा राजीव गांधी मिस्टर, दुनिया दे विच 50 तो ज़्यादा मुसलमान मुल्क ने, अगर तू जंग छेड़ी, अगर तू फौजा पिछे ना बुलाइया तो पाकिस्तान जावे जिथे मर्जी, असी सारे शहीद हो जाएंगे, लेकिन हिंदुओं का सिर्फ एक मुल्क है इंडिया, इंडिया से असी वो तबाही ला देंगे कि आइंदा नस्ल इंडिया हिंदुओं की खत्म हो जाएगी, तो असी खत्म हो जाएगा तो कोई गल नहीं। दुनिया होर बड़े मुसलमान मुल्क ने, साडे मुसलमान नहीं मुकते अल्लाह के फजल नाल। जरनैल साहब वापस पाकिस्तान पहुंचे सी ते राजीव गांधी ने फौजा नूं वापसी का हुक्म दे दिता सी। इन्नी जुरत हर बंदे च नहीं है, और हुण दे दौर के हुक्मरान च 100% की 1% भी नहीं है। दोस्तों अगे चलिए, फॉल्स फ्लैग
ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਮਸਲਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਾੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਧਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਇੱਕ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬਈ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਮੇ ਤੇ ਚੱਠੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ। ਇੰਡੀਆ 1974 18 ਮਈ 1974 'ਚ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 28 ਮਈ 1998 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ 170-72 ਵਾਰਹੈਡ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨੇ, 170-72 ਵਾਰਹੈਡਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨੇ। ਵਾਰਹੈਡ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇhtਜਾਜ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਇhtਜਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇhtਜਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਹਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਭ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 47 ਦਾ ਰੌਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ 45-47 ਦਾ ਲੁੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦਾਖਲਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਖਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ 100% ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੂਨੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਨਾ ਕਿ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾਰਾ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਊਦੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 21-27 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੇੜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮੁਆਮਲਤ ਕਰਨੀ ਆ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਈਟੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਲੌਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਛੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।